أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bizning yo'qdan бар etgan Alloh Rabbimizga hamd sanalarimizni aytib, aning suyukli payg'ambari ham elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ko'ngil turlarimizdan chiqqan qaynar salovatlarimizni ham salomlarimizni aytib, muhtaram aziz din qardoshlarım, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh Rabbimiz ushbu juma kunlarini qutlu muborak qilsin. Inshaalloh bu juma kunlarining izgiligine suyunib, şatlanıp, bir-birimizga izgi tilaklar tilik. Bu kunda ayırışa köp duada bolayık. Çünkü bu dua günü Müslümanlarning birga jıyılışa turgan, bir-birlerinin halin bilişi, bir-birlerine yaxşı sözler aytib, tilak bolu günü dep aytsak da dürüst bolur. Şuna göre ushbu juma günü, Kıyamet günü de şu juma gününde Allah Rabbimiz yanına bargan vaqtımızda bizning için bu bayram bolsun inşallah her vaqt. Endi Allah Rabbimizning Qur'ondan bir ayet bugün bir ayet bilan ortaqlaşasım kelgan edi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-An'am surəsinin 82-ci ayetində şulay aytdı. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ellezîne âmenû ve lem yelbisû îmânahum bizulmin ulâike lehumul emnu ve hum muhtedûn. Kimler iman getirgen bolsalar, hem de imanların alar zulümlük bilen uramasalar, şırnamasalar, lem yelbisu yani giydirmeseler alar imanlarına zulümlükni dip bulay söz tercüme etsek. Ulaike lehumul emnu ve hum muhtedun. Mana bu kişiler inşallah tanışlık işinde bulurlar, eminlikte bulurlar. Hem alardır doğru yol bilen ibaruşlar. Muhtedun yani hidayetini tapkan kişiler mana bular deb aytadi. Bu ayette Allah Rabbimiz bizge bik mühim bulgan meseleni bizge turunda haber bire. Birinçiden iman kitiru. İmanның bizning üçün eng qadrli bir Allah'ın bulagi ekanligini biz onu bilamiz indi, aymi? Ko'nglimiz bilan anglab, shukrana qilamiz deb inshaalloh ishonasimiz kela. Allah Teala ayta, mana şu kimler iman kitirdiler. Yaray. Sonra bu imanni saqlaw kerak ekan cemaat. Ve lem yelbisu. Allah Teala ham şu imanlarına alar kiydirmediler. Şirk kiyimin. Yani yaki bunda zulümlük kiyimin deb. Kela zulümlükni kiydirmediler. Mana alar tinchlik işinde bulurlar. Biz o'tgan jumalarda şu meselege to'xtalgan edik. İman bilen eminlik alar bir sözden, bir tamirdan alıngan. Elif, mim, nun tamırı. Üç harften barılığa kelgen söz. Yani emin degen söz bu eminlik, tanışlık. İman da şu sözden barılığa kelgen. Şu harflerden. Başka şey etsek, bizning dinimizde bulgan terminler, iman, İslam, ihsan gibi bu terminler Allah Kur'an'da kullangan, Peygamberimiz hadislerinde kullangan terminlarda mana şol sözünün özünde ma'nası aytik bu ma'nası bunun определениясы уже mana şu sözün özünde var. İman kişiге нәрсе bire? İman kişilerge birege tiyiş hem ol bire tanışlık hem eminlik. Birinciden көңіл tanışlığın. Yani bu көңіл tanışlığı kişinin turmuşuna bir tanışlık, eminlik getire. Hem de bu dünyanın kişi şu tanışlık işinde kişiye mana eminlikke kirtip, kıyamet gününde de, mahşer meydanında da kişinin mana şol kutuşkuş, kıyamet gününün kutuşkuş, kurkыныş vakitlarında kişiye tanışlık bire turgan, kişinin көңіліне mana şol kişini süyündüre turgan, şatlandıra turgan нәрсе de bu iman eken. Mana şol iman Allah Teala ayta imanni nitmegiz, qaplamagız. Zulümlük bilen qaplamagız degan ayet, mında ayette şu ma'noni bizga ayta. Нәрсе zulümlük? Нәрсе al zulümlük? Zulümlük bilemiz. Bu
берәр кемнең хакына керү белән бәйле күбрәк, әйеме? Зулымлык. Шунап та, әгәр кеше, мәсәлән, залим икән, зулымлык кыла икән, ул кешенең күңеле ничек тыныч булсын ди. Бу кеше тынычлык эчендә булмаячак бер кайчанда. Иманы да аңа ярдәм итмәс. Тынычлыкта яшәргә мөмкинлек булмас. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шушы аят турында сахабалар сорадылар. Зулымлык төрле бит инде ул бер яклап, әйеме? Бар үз-үзеңә зулымлык кылу, һәрбер гынах ул асылда зулымлык, булай, һәрбер гынах. Әйтик, кеше мәсәлән, бер тәмәке тартты диге, әйеме? Я башка бер гынахлы бер сүз әйтте ди. Хәтта ул сүзне бер кемгә әйтмәсә, үзе генә сөйлә. Я башка бер төрле нашарлык кылды икән. Бу зулымлык булды. Зулымлык нинди? Чөнки үз-үзеңә зулымлык кылдың була. Үз-үзеңә нашарлык кылдың, үз-үзеңә зыян китердең булып чыга. Әгәр инде кешеләргә зыян китергән булсаң, син башка кешегә карата зулымлык кылган буласың. Шунда сахабалар бу зулымлыкның булай мәгънәсен бик тирән итеп, киң итеп аңлаган күрә, бик нык кайгыга төштеләр бу аяттан соң. Һәм пәйгамбәребезгә сорадылар. Ибн Масуд радиллаһу анһу дан риваят кылына ки, "Ламма нузилат аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулмин", кайшан ки инде шушы аят кем иман китерүчеләр һәм дә иманнарын зулымлык белән зулымлык киемен кидермәүчеләр дигән аят ингәннән соң, "Шакка залика аля асхаби Расулиллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям", шунда сахабалар бик нык кайгырдылар, борчылдылар, бик авыр булып китте күңелләренә, һәм әйттеләр алар: "Акалу айюна лам язлим нафсаху", әйттеләр, кайсыбыз соң без үз-үзенә зулымлык кылмый, бөтенебез дә зулымлык кылабыз. Ялгышып та зулымлык кыласың, ягъни үз-үзеңә, ягъни хәтта кеше, әйеме, үз-үзенә зулымлык кылмаган кеше бармы икән соң ул? Дигән шундай сорау белән пәйгамбәргә җиттеләр. Шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә ки: "Кала лайса кама тазуннун, иннама хуа кама кала Луқману либниhi, я бунайя ла тушрик билла, инна ширка ла зулмун азим". Шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Юк, әйтә. Бу аятта әйтелгән зулымлык сез курыккан, сез әйткән, уйлаган зулымлык турында монда әйтелмәй ди. Ягъни ул бардыр да, ләкин монда күбрәк Алла Тәгалә башка зулымлык турында күбрәк әйтә. Ул нинди? Менә Луқман үзенең улына әйткән иде: "Я бунайя, эй оглым, эй балам минем, ла тушрик билла, син Аллага ширк кылма. Инна ширка ла зулмун азим", чөнки ширк кылу бу бөек бер зулымлыктыр. Зур бер зулымлык бу. Зулымлыкның иң зурысы ул ширк дип әйтсәк тә дөрес булыр. Менә әйтә Алла Тәгалә, пәйгамбәр шушы сүзләрен әйтте. Бу чынлап та монда карасак, моны чынлап та шундый нишкәлеге бар бу аятның. "Аллазина аману ва лам ялбису". Монда зулымлык иман белән бәйле булган зулымлык турында сүз бара. Кешенең ышануы белән бәйле булган зулымлык турында сүз бара. Чөнки әйтелә, кемнәр иман китереп, шуннан шу иманнарына зулымлык кидермәсәләр дигән сүз. Монда гамәл турында сүз бармый. Ягъни әгәр ки гамәлләрендә зулымлык кылсалар, гамәлләрен зулымлык белән ботасалар дилсә, монда әйтик, без башка төрле зулымлыклар турында да әйтелгәнен булай әйтердек. Ләкин монда менә бу шушы нишкә әйтеп карасак, Алла Тәгалә менә шунда зулымлыкның иң менә куркынышы, зулымлыкның иң авыры һәм бу ширк турында әйтелә диелә. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, ширктән ширк нәрсә бул дигән сүз, бу ширк Аллаһ Тәгаләгә тиңләү берәр затны. Ягъни Аллаһның булган сыйфатларын нинди генә булсын, Аллаһның булган сыйфатларын аның мәхлукларында бар дип уйлау. Без беләбез, Аллаһу вахидун ахадун, әйме Аллаһның исеме. Аллаһ бердән бер зат. Ягъни Аллаһ кебек, Аллаһка тиң булган
бүтән бер зат юк. Кул хуаллаху ахад дип әйтәбез, әйме? Алла Тәгаләнең бер нәрсәсе белән дә охшамаган, охшашы юк Алла Тәгаләнең бер нәрсәсе белән дә. Сыйфат якларыннан да, заты ягыннан да, гамәлләр яктан да бер нәрсә белән дә, булай мәсәлән Алла Тәгалә күрә, ишетә кебек, Аллаһ турында без үзебез аңлаган кебек нәрсәләрне Аллаһ турында әйтсәк тә, бу безнең уйлаган кебек түгел барыбер. Чөнки без Алла Тәгаләнең затын бер кайчан да аңлый алмаячакбыз. Ләкин кеше әгәр Аллаһның сыйфатларын башка кешеләргә я махлукларга шушы сыйфатлар белән аларны сүрәтле икән, Алла сакласын, бу кеше бу бөек зулымлык кылган була. Иманына шушы зулымлык ширк белән каплаган була иманын. Һәм Алла Тәгалә әйтик гафу итми торган. Әгәр кеше тәүбәсез үтеп китсә, Аллаһ Тәгалә башка гынаһларны гафу итү мөмкин. Алла Тәгалә теләгән кешеләрне. Ләкин тәүбәсез үтеп китсә кеше, Алла Тәгалә гафу итми торган гынаһларның ширк турында әйтелә бу Коръән аятләрендә. Шуңа күрә инде монда утыручылар безнең арабызда, мин уйламыйм мәсәлән, әйме, ширк кылып, улай Алла Тәгалә башка илаһлар бар дип уйлаучылар анда юк, әлбәттә, әйме. Ләкин кай вакыт кешенең тормышында менә бу ширк булай яшеренеп төрле уйлар, фикерләр аркылы кирү мөмкин. Манан бик сак буларга кирәк. Мәсәлән, нинди зулымлык? Мәсәлән, без беләбез, бүтән көч-куәт Аллаһтан, бүтән ярдәм Аллаһтан килә, әйме? Ул төрле каналлар аркылы килә безгә, төрле кешеләр аркылы килә, ләкин кешеләр менә шул сәбәпчеләрне аңан ярдәм килә дип Аллаһны күрми башласа, бу да зулымлык була. Ягъни Аллаһның рәхмәтен кеше күрми, Аллаһның рәхмәтен кемнеңдер бер эше дип уйлый башласаң, Алла сакласын, бу да бик ялгыш бер хата, зур бер гынаһка кергән булабыз. Алла сакласын, ягъни бу да шундый күренми торган, яшеренгән бер ширк формасында булып китә. Алла сакласын. Шуңа күрә әлбәттә, әгәр ки кеше мәсәлән күңелендә бүтән нәрсәне Аллаһ белән бәйләсә, мәсәлән, Аллаһ теләгән нәрсә генә була. Маша Аллаһ кана ва ма лам яша лам якун. Аллаһ теләгәне була, ул теләмәгән булмый. Вала хаула вала куввата илля биллах. Бер көч-куәт юк ки, мәгәр Аллаһтан гына, Аллаһның гына көче бар, куәте бар, әйме? Шушы уй булганда кешенең күңеленә тынычлык килә. Чөнки ул белә, бер кем дә аңа зыян китерә алмый. Бер кем дә аңа зарар китерә алмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә кулында бүтән нәрсә. Аллаһ теләсә генә була. Әгәр ки кеше шушы уй булса, кешенең күңелендә тынычлык барлыкка килә. Ләкин кеше шушы уйны алып, шушы уйдан ярак булса, ул исә Алла, ягъни кемдер аңа зыян китерү мөмкин, кемдер аңа шундый нәрсә булса, ягъни ул вакытта кеше Аллаһтан ярагайып китә. Күңелендә борчулар, кайгырулар арта. Шуңа күрә әйтәбез, кеше хәтта ширккә якынлашып китүе мөмкин, якынайып китүе мөмкин. Шундый үзенең Аллаһдан дип карамаган вакытларында. Аллаһ Тәгалә сәбәп аркылы кылган нәрсәләргә игътибарны кеше аңа күбрәк бирсә. Инде Аллаһ Раббыбыз безне сакласын иде бар төрле зулымлыклардан, үзебезгә карата зулымлык кылудан, бер-беребезгә карата зулымлык кылудан, һәм әлбәттә иң бөек зулымлык та шу Аллаһ Тәгаләгә карата булган Аллаһның хакын үтәмәүдән һәм Аллаһның булган менә бу рәхмәтен башкалардан дип уйлап, я башка төрле формаларда ширк кылудан Алла безне үзе сакласын иде. Амин. Ва aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri jama'atil muslimin. Инде Аллаһ Раббыбыз ялварып дуа кылыйк, иншалла бездән алда үтеп киткән мусламан дин кардәшләребезгә, үзебездән соң булачак буыннарга авыру кешеләрдә шалтыратып булай дуа кылсагыз дип әйтүчеләр булып тора. Шуңа күрә хәерле изге теләкләр теләп дуа кылыйк.